तर आज मी थोडंसं तुम्हाला बॅक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस सांगणार आहे. देन वी शॅल पास अपॉन दी इंटरॅक्शन ऑफ जीन्स. हो, तर याच्यासाठी काय महत्वाचं आहे बघा, पाठीमागं मी जे शिकवलं ना तुम्हाला, मेंडेल्स लॉ ऑफ मोनोहायब्रिड क्रॉस अँड डायहायब्रिड क्रॉस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला हे मी पहिल्यापासून काय शिकवलं तर पुढचं सगळं कळणार आहे, नाही तर काहीच कळणार नाही. मधलं एखादं लेक्चर ऐकून काही उपयोग नाहीये. पूर्ण सगळे लेक्चर ऐकायला पाहिजेत आणि आता समोर असतं तर अजून खूप छान अंडरस्टँड झालं असतं. पण आता असू दे. तर परत एकदा मी सांगते, मेंडेल काय म्हणत होता की फॉर अ कॅरेक्टर रिक्वायर्ड पेअर ऑफ जीन्स. पण in certain cases, that means in case of interaction of genes, Mendel's law should not be obeyed. Or in case of I mean ki multiple allele and in interaction of gene, and in many cases partial dominance or co-dominance or blending inheritance, there is a Mendel's law is not obeyed. That means different results are observed in F1 and F2 generation. So, in case of monohybrid cross, if tall plant is crossed with dwarf plant, F1, all of you know, F1 is the all tall plants. There is the phenotypic and genotypic ratio. So, in F2 generation, after inbreeding, that means a Mendel what done? He collected all seeds, and so, and then F2 generation is formed, and he found that all, that means genotypically different forms of plants are observed. That means a genotypic ratio is 1:2:1, but phenotypic is the 3:1. So there is a back cross, is dominant back cross and recessive back cross. ऐकू यायचं बंद झालं? झाली स्क्रीन. किती उशीर ना बरं ऐश्वर्या, काय आकांक्षा जगताप, लवकर नाही जॉईन होता येत का? मस्तपैकी झोपेतनं उठून मग जॉईन होता जेवून खाऊन. प्रॉब्लेम झाला मोबाईल. बंद कर सगळं तू ते ऑडिओ व्हिडिओ सगळं डिस्टर्ब करता का नाही मध्ये, मग जॉईन झाले की सगळ्यात प्रॉब्लेम येतो. So what happened in case of recessive and dominant back cross? Just you should remember back cross is test cross. So what happened in case of back cross? F1 generation is crossed with one of the parent. बघा मी काय सांगते, back cross means F1 is crossed one of the parent. It may be crossed with recessive parent or maybe dominant parent. And the back cross is called as a test cross. Why? Because if F1 is crossed with the recessive parent, then it is test cross. So in case of recessive back cross, there is a 50-50% result. That means a 1:1. Whereas in case of dominant back cross, there is 100% result. One is capital T and small t, and another one is the कोण आहे जगताप अक्षा काय आकांक्षा बंद कर बरं, समजत नाही काय तर अटेंडच करत जाऊ नका लेक्चर. सो बॅक क्रॉस, आता हे बॅक क्रॉस वाय इट इज रिस्पॉन्सिबल, कशासाठी उपयोग होतो? सो बॅक क्रॉस आर टेस्ट क्रॉस इज युज्ड फॉर हॉर्टिकल्चर अँड ब्रीडिंग. म्हणजे तुम्हाला मी गेल्या वेळी पण लेक्चरला सांगितलं की कुत्र्यांची जे वेगवेगळे व्हरायटीज किंवा ब्रीड होतात, दिस इज बिकॉज ऑफ बॅक क्रॉस. डॉमिनंट बॅक क्रॉस or recessive back cross. So breeding of dominant phenotype with homozygous recessive is called as a test cross. F1 is crossed with one of the parent. तर ते कसं होतं बघा. For example, already you have studied the tall is crossed with dwarf pea plant, Pisum sativum. Mendel crossed Pisum sativum pea plant. That is the, and you know all these the parents, genotype, phenotype, F1 generation, F1 helping give rise to F2 generation, next generation. So what happened in case of test cross, recessive test cross? And there are dominant gene and recessive genes.
capital T for tall plant, which is dominant one, and recessive one is the dwarf, म्हणजे short plant. For that, small t. So it's a F1 generation cross between that give rise to all tall plants, but they are heterozygous. Heterozygous means one is the dominant gene, capital T, cursor बघा, and another one is the small t. That is called as the first filial generation, F1 generation. These all are hybrid, not homozygous. They are heterozygous, not fewer one. So selfing, inbreeding of that give rise to, if tall is crossed with dwarf, that is called as a back cross. बघा, tall कुठला घेतलाय मी इकडे कर्सर बघा. F1, sorry, इथे F1 is crossed with, इथे F1 नाही पाहिजे. That means a female dwarf. Tall is crossed with dwarf plant. हे dwarf plant आहे F1 चं. सो कॅपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी. आणि तुम्हाला आता गॅमेट पडायचं चांगलं माहित झालेलं आहे. याचे किती गॅमेट पडणार आहे? 2 गॅमेट्स आर कॅपिटल टी, स्मॉल टी, and this is the homozygous, only small t. So capital T cross with small t give rise to capital T, small t, and small t cross with small t give rise to small t, small t. So result is the 1:1. That means 50% tall and 50% dwarf one. That is called as a recessive backcross. So next one is the dominant backcross. What happened in case of dominant backcross? F1 generation, हे बघा आहे तसंच example ठेवले मी. F1 is crossed with dominant parent. That means to the tall. And you know tall is crossed with tall. One tall is the heterozygous one. That means the impure one. One having capital T, another having small t. And another one is the capital T, capital T. So here 2 gametes and here 1 gamete. It gives rise to 100% tall. Out of this 100%, one is the heterozygous. Why? It contains capital T and small t, capital T and small t. That's why 100% tall pair. मग याचा एका मार्काला जर विचारलं तर recessive backcross चा रिझल्ट 1:1, 50:50, and backcross of dominant चं काय होणार आहे? 100% tall plant. तेच मगाचंच आहे ते मी प्युअर टॉल आणि डॉर्फ घेऊन कसं केलेलं हे नेटवरच घेतलेलं आहे. हायब्रिड टॉल आहे, हे तुम्हाला पटकन समजू शकेल. आता या दोन्हीतला फरक मी परत एकत्र ठेवलेला आहे. टी हा आहे इकडचा आहे ते 100% रिझल्ट आहे. दॅट इज द डॉमिनंट बॅक क्रॉस किंवा टेस्ट क्रॉस, आणि हा recessive test cross. So what happened in case of F1 hybrid, capital T small t, capital T small t? It give rise to all tall plants. Why? Because there is a F1 generation hybrid but tall one and homozygous parent one. Both are dominant character. And as Mendel say, recessive characters is hidden because of this dominant character. In case of this recessive, 50% tall plant and 50% dwarf plant, that means a 1:1 result. Very simple one. हे तसंच दुसरं एखादं एक्झाम्पल तुम्हाला हवं असेल तर, येलो प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ग्रीन सीड. दॅट मीन्स पी प्लांट. मी गेल्या आधी पण सांगितलं होतं की येलो कलर इज डॉमिनंट ओव्हर ग्रीन कलर. सो फॉर येलो कलर कॅपिटल Y इज लेटर, फॉर ग्रीन कलर स्मॉल y इज देअर. F1 generation gives rise to capital Y, small y, means all yellow colored seeds. And after back cross F1, this F1 is crossed with recessive. That means a green plant. It gives rise to 1:1 ratio. That means one is the homozygous green plant and another is the heterozygous yellow plant. That is the 50% yellow P plant, P or P seeds, and 50% green seeds. This is the recessive backcross. हेच जर आपण डॉमिनंट्स केलं तर आता तुम्हाला तोंडी पण एक्झाम्पल सोडवता यायला पाहिजे, एवढं पाठ व्हायला पाहिजे जेनेटिक्स, आणि गणितासारखे मार्क पडतात त्याच्यामध्ये. याच्याशी केला तर काय होणार आहे? कॅपिटल Y स्मॉल y क्रॉस विथ कॅपिटल Y कॅपिटल Y, आणि मग जो काही रिझल्ट येणार आहे एक कॅपिटल Y स्मॉल y, दुसरा पण कॅपिटल Y स्मॉल y. म्हणजे इथं काय होणार आहे? डॉमिनंट बॅकक्रॉस 100% सीड्स आर ऑफ येलो कलर. दॅट मीन्स फ्रॉम दॅट ऑफ द डॉमिनंट पॅरेंट. आता हे तुम्हाला समजावं म्हणून मी टाकलेलं. व्हॉट इज द बॅकक्रॉस किंवा टेस्ट क्रॉस? सो अननोन जिनोटाइप क्रॉस्ड विथ नोन होमोझायगस रेसेसिव्ह जिनोटाइप. कुत्र्यांची जी ब्रीडिंग करतात की नाही, किंवा कुठल्या पण अॅनिमलची ब्रीडिंग करतात किंवा हॉर्टिकल्चर मध्ये हे टेक्निक्स वापरतात.
F1 क्रॉस्ड विथ पॅरेंट वन, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ बॅक क्रॉस. आणि मग नवीन व्हरायटी तयार होऊ शकते. तसंच आता डॉमिनंट बॅक क्रॉस हा झाला की मोनोहायब्रिड क्रॉसचा. आता डायहायब्रिड बॅक क्रॉस. डायहायब्रिड मीन्स मेंडेल कन्सिडर्ड two contrasting characters, that means yellow round and green sickle. Green wrinkled seeds, yellow colored seeds and round seed set is the F1 generation, give rise to all yellow round seeds. So F1, आता मी बाकीचं सगळं दिलं नाही आधीचं, ते तुम्हाला गेल्या वेळी नोट्स पाठवल्यात किंवा मी पीपीटी पाठवले, त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप छान बघायला मिळेल. ती पीपीटी काढून बघा. ह्याच्या आधीचं सगळं एक्झाम्पल मी त्याच्यात सोडवून दिलेलं आहे. आता मी काय घेतलेलं आहे, F1 सेल्फिंग, नंतर F1 नंतर काय होणार आहे बॅकक्रॉस मध्ये, आणि ह्याचे गॅमेट्स कसे पाडायचे ते पण शिकवलंय मी. आता परत एकदा सांगते, इकडे कर्सर बघा. हा कॅपिटल Y घ्यायचा आणि हा कॅपिटल R, मेल इंटू फिमेल. देन नेक्स्ट बघा, हे कॅपिटल Y आणि स्मॉल r. नंतर तिसरा गॅमेट बघा, हा स्मॉल y कॅपिटल R, नंतर स्मॉल y स्मॉल r. असंच इकडचे पण मेल आणि फिमेल. सो दिस इज द टेस्ट क्रॉप्स ऑफ डायहायब्रिड क्रॉस and it give rise to one yellow round seed, one yellow wrinkled seeds, one green round seeds and one green wrinkled seeds. Means 25, 25, 25, 25%. सगळे 25-25% येणार. So results give rise to 1:1:1:1:1. मग आता लक्षात ठेवा की ऑब्जेक्टिव्हला जर क्वेश्चन विचारला तर मोनोहायब्रिड क्रॉसचा काय येणार आहे, रेसेसिव्हचा 1:1, डॉमिनंट बॅक क्रॉस 100% आणि डायहायब्रिड क्रॉसचा 1:1:1:1:1. 4 वेळा 1:1:1 असा येणार आहे. सो दिस इज द अबाउट बॅक क्रॉस. तोच मी आता इथे परत एकदा कुठलं पण एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं, पर्पल इज क्रॉस्ड विथ व्हाईट किंवा येलो इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड, तर तुम्ही ते लिहू शकता आणि त्याचा रिझल्ट दिलेला आहे. मोनोहायब्रिडचा 1:1, डायहायब्रिडचा 1:1:1:1. आता डायहायब्रिड रेशो काही तुम्हाला नाही आहे, तर ते 8 वेळा येते 1:1:1:1. सो महत्वाचं आता आहे बघा, जर तुम्हाला मोठे क्वेश्चन आले किंवा जेनेटिक्स एक्झाम्पल्स आहेत तुमच्या जर्नल्स मध्ये, त्याच्यामध्ये मोनोहायब्रिडचे एक्झाम्पल असे ऍटलिस्ट 10 एक्झाम्पल्स घ्यायचे तुम्हाला. मोनोहायब्रिड, डायहायब्रिड आणि इंटरॅक्शन ऑफ जीन्स. आतापर्यंत मेंडेल काय म्हणत होता बघा, अकॉर्डिंग टू मेंडेल इच कॅरेक्टर इज, मी काय सांगते लक्ष द्या इकडे. अकॉर्डिंग टू मेंडेल each character is controlled by a pair of factors or genes. You know, genes are nothing but alleles. Alleles are nothing but genes. आता ह्याच्या पुढे अजून एक येणार आहे, a character is controlled by more than a pair of genes. That is called as multiple alleles. म्हणजे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टीम, आपला ब्लड ग्रुप सिस्टीम किंवा कोट कलन रॅबिट हे पुढे शिकणार आहे. इंटरॅक्शन ऑफ जीनच्या पुढे आहे. किंवा काही जीन्स आहेत ती दे कॉल्ड डेथ कॉल्ड एज अ लिथल जीन्स. म्हणून मी सांगते की पहिल्यापासून काय शिकणार आहे ते छान लक्ष देऊन ऐका, काही अवघड नाही जाणार आहे. सो अकॉर्डिंग टू मेंडल इच कॅरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेअर ऑफ जीन्स ऑर अ पेअर ऑफ फॅक्टर्स. पण नंतर काय झालं, आफ्टर डिस्कवरी थ्रू दॅट मेनी, दॅट मीन्स केसेस दी एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल कॅरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय इंटरॅक्शन ऑफ more than a pair of genes. बघा काय सांगते, more for a character required, that means in case of interaction of genes more than a pair of genes are required for characters. And this hypothesis was proposed by a scientist called as a Batson and Punnett. हे एक मार्काला येईल तुम्हाला, तिथे लिहून ठेवा. Interaction of gene is proposed by Batson and Punnett, the scientist. Thus this hypothesis, what happened in this hypothesis, said that certain characters are controlled by interaction of 2 or more genes. आता मग हे काय होणार आहे बघा. So the genic interaction may occurs in between the genes located in the same locus of the homologous chromosome or in different chromosomes, maybe in same chromosome or in case of different chromosomes. So this interaction is the non-allelic. आता काय आतापर्यंत सांगत होते की सम आर दी अलेलिक जीन्स, बट दिस इंटरॅक्शन इज द नॉन अलेलिक जीन्स. अँड दिस नॉन अलेलिक जीन इंटरॅक्शन विच ऑकर बिटवीन 2 अलील्स, म्हणजे 2 जीन्स
अँड विच कॅन बी एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ, आता हे बघा कॉम्प्लिमेंटरी जीन्स आणि सप्लिमेंटरी जीन्स. आता महत्वाचा प्रश्न आहे की व्हॉट इज कॉम्प्लिमेंटरी जीन आणि व्हॉट इज द सप्लिमेंटरी जीन्स. आता मेंडेलचा डायहायब्रिड रेशो ज्यांना येतो, ज्यांना हे एक्झाम्पल सोडवता येतं किंवा क्रॉस करता येतं त्यांना काही पण सोपं नाही. सो अकॉर्डिंग टू मेंडेल काय म्हणत होता की कॉम्प्लिमेंटरी जीन दॅट मीन्स मेंडेल 9331 रेशो. Phenotypic ratio of Mendel's dihybrid cross is 9:3:3:1. But what happened in case of interaction gene? Instead of 9331, there is a 9:7 ratio and a 9:3:4 ratio. Why this happened? That is nothing but complementary genes and supplementary genes. हा अभ्यास आहे तुम्हाला. सो रिमेंबर दॅट खूप वेळा तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला हे असतं द रेशो ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी जीन इज 9:7. मग C7 असं लक्षात ठेवा आणि सप्लिमेंटरीचा S4 म्हणजे विसरत नाही. C7S4 सप्लिमेंटरी म्हटले की 934 लक्षात ठेवायचं, कॉम्प्लिमेंटरी जीन म्हटले की 9:7. आता आपण पहिल्यांदा बघूया की व्हॉट आर दी कॉम्प्लिमेंटरी जीन्स. मेंडेल काय म्हणत होता की फॉर अ कॅरेक्टर रिक्वायर्ड अ पेअर ऑफ जीन्स, बट काही मध्ये काय होतं, दे शुड नॉट ओबे द मेंडेल्स लॉ ऑफ डॉमिनन्स और लॉ ऑफ हेरिडिटरी अँड डिफरंट कॅरेक्टर्स आर ऑल्सो. सो व्हॉट हॅपन इन केस ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी जीन्स? देर आर 2 or more genes are occurring in a different loci of the same homologous chromosome. बघा काय सांगते, in case of complementary factors 2 or more genes are located in different loci of the homozygous chromosomes, and these characters get together to form or to produce a different variety, and the action is independent to the genes, and that is called as a complementary interaction of genes, and which is best studied in case of flowers in sweet pea plant. That means त्याचं नाव आहे की लिथरस ओडोरेटस. स्वीट प्ली म्हणजे वाटाणा आहे ना, त्याचं जीनस स्पेसिस आहे लेथरस ओडोरेटस जीनस स्पेसिस. सो कॉम्प्लिमेंटरी इज 9:7, सप्लिमेंटरी इज 9:3:4. तेच आता मी आता काय सांगितलं ते दिलेलं बघा. इफ बोथ जीन्स loci have homozygous alleles and both of them produces identical phenotype in F2 generation 9:7 instead of 9:3:4. मग त्याच्यासाठी इफ देर इज अ कॅपिटल बी और स्मॉल a b म्हणजे ब्लॅक इज क्रॉस विथ व्हाईट और व्हाईट इज क्रॉस विथ व्हाईट, कसं एक्झाम्पल तुम्हाला देतील ते त्याचा जीनोटाइप घ्यायचा. सो look at this. First we will study the complementary genes which is studied in flower, sweet pea plant, Lythris odoratus. बघा Lythris odoratus is the pea plant. कोणी अभ्यास केला तर बॅटसन आणि पुनेट एवढं बघितलं तर तुम्हाला एक मार्काचे क्वेश्चन खूप सोपे पडतील. सो व्हॉट ही डन, दॅट मीन्स व्हाईट फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ व्हाईट फ्लावर. मेंडेलचा जर लॉ ओबे केला तर व्हाईट क्रॉस केल्यानंतर F1 व्हाईट यायला पाहिजे, बट इन्स्टेड ऑफ दॅट इट गिव्ह राइज टू F1 जनरेशन पर्पल कलर्ड फ्लावर्स अँड दे आर दी हेट्रोझायगस हायब्रिड व्हरायटी, इम्प्युअर व्हरायटी. सो आता F2 मध्ये 9:3:1 येणार नाही रेशो, इन्स्टेड ऑफ दॅट 9:7. व्हाय दिस 9:7? So each and every plant contains an pigment. आता हे ऐकू येते का रे? हा येते मॅडम. हा मॅम. मधनच कट वाला थोडासा एक मिनिट. हे कोण मधनं जॉईन होते ना त्यामुळे सगळा प्रॉब्लेम आलाय. कोण काय ठेवताय सगळं स्क्रीनला गुड्डून फिड्डू काही नंतर जॉईन हो जाऊ नका. काय सांगून फरकच पडत नाही, मूर्खासारखे माहिती तुम्ही. सो 9 पर्पल कलर ऐकू येते का? हॅलो श्रीराम. हा ते मधनं कोण जॉईन आले की सगळा प्रॉब्लेम व्हायला लागलाय. आणि काय ते डीपी काय भनगड फालतू ठेवताय, सगळा डिस्टर्ब इथं होतोय.
सो वाय दिस पर्पल कलर? बघा आता प्लांट मध्ये का असतं, कलर प्रोड्युसिंग साठी क्लोरोफिल असेल तर ग्रीन कलरचं असतं, क्रोमोसायनिन. आता याच्यामध्ये काय बघा, एक एन्झाइम आणि एक ऍक्टिव्हेटर लागतो. सो आता फॉर कलर आहे म्हणून क्रोमोझिनचं कॅपिटल C फॉर क्रोमोझिन आणि जीन्स कॅपिटल P फॉर एन्झाइम, R फॉर ऍक्टिव्हेटर. आता कुठला पण एखादे रिॲक्शन व्हायची असेल तर एन्झाइम प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. You know, enzyme are the biocatalyst and they are the proteins. So chromosine plus activator असेल तरच एन्थोसायनिन प्रोडक्शन होईल. बघा मी काय सांगते. In case of flower, chromosine plus enzyme, that is enzyme also called as the activator, produces the anthocyanin pigment and which give rise to purple color with red wing. Otherwise the flower is white one. हे दोन्ही जर असतील कॅपिटल C आणि कॅपिटल P तरच फूल जे असणार आहे, फ्लावर जे असणार आहे ते पर्पल कलरचं असेल. अदरवाईज एक कॅपिटल C असेल तरी पण फ्लावर असणार आहे ते व्हाईट होणार आहे, किंवा कॅपिटल P असेल तरी पण ते फ्लावर होणार आहे. सो chromosine and enzyme both are required. That means capital C and capital P both are present, required for the production of purple color. Otherwise, if only one C is present, capital C, another small p is present, the flower is white. Or if capital P is present and small c is present, then flower is white one. दोन्ही पण डॉमिनंट जीन ज्याच्यामध्ये आहे ते फ्लावर फक्त होणार आहे की पर्पल कलर होणार. एक मिनिट, स्क्रीन काय चालेल. आता हे मी माझ्या नोट्स मधला आहे, तुम्ही कर्सर बघा माझा. पॅरेंट्स काय आहेत, मेल इंटू फिमेल, व्हाईट फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ व्हाईट फ्लावर. आणि आता मी सांगितलं की फॉर अ कॅरेक्टर रिक्वायर्ड पेअर ऑफ जीन्स अँड वन मोर पेअर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर देम. ओनली कॅपिटल C असून नाही आहे चालणार आहे, त्याच्या जोडीला स्मॉल p असेल तरच the characters are expressed in F1 generation, otherwise not. So capital C त्याच्या जोडीला काय पाहिजे, small p and then small c and capital P. And you know gametes capital C small c, इथलं small c capital P give rise to one capital C small c capital P small p. All F1 are purple colored flowers. Then you know F1 is crossed with F1 give rise to 9x to 7. 9x to 7 कशात बघा, हे गॅमेट काढायचं तुम्ही शिकलेलं आहे. कॅपिटल C कॅपिटल P काय सगळं बघायचं, स्मॉल c कॅपिटल P स्मॉल c स्मॉल. So male into female, here 4 gamete for female, here 4 gamete for female. So what happened here? हे कोण आहे बरं गुड्डू मूर्खपणा कराले? ते बंद करा बरं. स्टुपिड वन. सायकिक आहे का तुम्ही? नाहीतर काय घ्यायचं नडलेलं नाहीये 10 माणसाचं काम मला. एवढं बावळट नाही तुम्ही. FY BSL एवढं लक्षात ठेवा. जॉईन व्हायचं असेल तर 11च्या आधी जॉईन व्हायचं, नाही तर होऊ नका. काय शिकावायचं असं नाही, काय नाही. चला बंद करते मी.